Students, now let us continue with the chapter Principles of Good Writing by L.A. Hill. So he had talked about the three essentials that a writer must have. So the first important thing that a writer should have is clear and logical thinking. Next was a good vocabulary. So this was the next prerequisite for a writer according to L.A. Hill. And the third was regular and frequent practice of writing. ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੌਜੀਕਲ. ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ. ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ explain yourself with logic, clear ke reasoning de naal. So this has to be there. And then next was a good vocabulary, clear ke tanu shabd tode kol hone chahiye. So de vaste what is required, you should read a lot and you should read widely and carefully. And the third was, if you want to be a writer, you should practice regularly and frequently. A third point siga. So ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ how to be a good writer. So third ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. According to the writer, this is not so. A good writer has to practice regularly and frequently, okay, before he can even think of writing a good piece of writing. Before that, a writer has to do practice regularly and frequently. Okay, likhde raho, practice karte raho likhan di. Clear. Suppose a person has now he has practiced clear thinking and logical thinking, and his vocabulary is also rich. ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈ. ਕਲੀਅਰ. ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਟੋਪਿਕ ਫॉर ਰਾਈਟਿੰਗ. ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪੋਜ਼. ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ. ਹੁਣ ਫੋਰਥ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ. You want to be a writer, then what you are to do, you will have to find a good topic. Clear. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੇਖੋ. Always remember, so this is on page number 70. Always remember that regular and frequent practice is essential. So ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ next paragraph ਤੇ ਆ ਜਾਓ, how to find a good topic. So if you keep your eyes and ears open, you will find plenty of things to write about around you. So ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ how to find a good topic. So how to find a good topic, ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ. So many times we think that we can write well, but we find difficulty in finding a good topic. ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਤਾਂ ਲਈਏ ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਏ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ how to find a good topic. ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ to keep your eyes and ears open. So he tells you to keep your eyes and ears open. So to keep one's eyes and ears open ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ. ਕਲੀਅਰ. Often a little piece of conversation heard in the street can start you thinking along interesting new lines. So ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆਈਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਲੀਅਰ. Imagine that you are a stranger who is not familiar with the things that you see around you and start from there. So ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
uh, when you come out of your home, so then look around, and if you are going towards a particular destination, then look around yourself as if you are seeing all the things for the first time. ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ we do not notice things because we do not pay any attention. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਸਟਾਪ ਨੋਟਿਸਿੰਗ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਰਾਈਟਰ, then every day look around and see things as if you are seeing them for the first time. ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ. ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ. ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਅਗੇਨ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਰੀਡ ਦ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਗੁੱਡ ਟੋਪਿਕ. ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ. ਸੋ ਰੀਡ ਦ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ. Every day there are examples of human joy and human tragedy in it, which can give you ideas for articles, essays or short stories. So ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ. ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਸੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ. ਕੀਪ ਅ ਨੋਟਬੁੱਕ ਇਨ ਵਿਚ ਟੂ ਪੁੱਟ ਡਾਊਨ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋਟਿਸ. ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 70, ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਪੇਜ. ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੈਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਟ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋਟ ਦੈਮ ਡਾਊਨ. ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਇਨ ਅ ਨੋਰਮਲ ਵੇ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਆਈਡੀਆ ਇਟ ਵਾਜ਼. ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟਬੁੱਕ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ. ਦੇਖੋ, ਕੀਪ ਅ ਨੋਟਬੁੱਕ ਇਨ ਵਿਚ ਟੂ ਪੁੱਟ ਡਾਊਨ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋਟਿਸ ਔਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੈਟ ਕਮ ਟੂ ਯੂ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਆਊਟ ਵਾਕਿੰਗ, ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਬੁੱਕ ਔਰ ਅ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਔਰ ਐਟ ਐਨੀ ਅਦਰ ਟਾਈਮ. ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਪ ਅ ਨੋਟਬੁੱਕ. ਸਮ ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇਨ ਦ ਬਾਥ. ਸੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਨ ਦੇ ਵੇਕ ਅਪ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਨਾਈਟ. ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਆਈਡੀਆਜ਼. ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ. ਅਨਲੈਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੀਜ਼ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਡਾਊਨ ਐਟ ਵੰਸ ਦੇ ਆਫਨ ਫੋਰਗੈਟ ਦੈਮ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਪੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋਟ ਇਟ ਡਾਊਨ ਐਟ ਵੰਸ, then in the morning you would have forgotten it. ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ. ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ, try to develop a warm human understanding of people, their problems, their joys and sorrows, so that you are genuinely interested in everyone you meet and every incident you see. ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ. ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਗੁੱਡ ਰਾਈਟਰਸ. ਠੀਕ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. You will then find material for your work as a writer where before you could perhaps see nothing of interest. So ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਾਫੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲੂਗਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ. ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀਤੇ? ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ 4 points till now. First was clear and logical thinking, next was good vocabulary, third was
regular and frequent practice, and the point number 4 was how to find a topic. Clear? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ, to be a successful writer you must write interestingly. ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਰਾਈਟਰ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਾਈਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਮਸਟ ਰਾਈਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਰੌਚਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟਸ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਅਪੀਲ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ। You therefore have to know exactly what type of reader you are writing for and exactly what kinds of things interest such a reader. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖ ਛਪਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸੀਬਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰਸ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਮੇਂ ਸਿਹਤ ਕੋ ਕੈਸੇ ਸੰਭਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ not read by anyone. If you are writing for a children magazine and if you write about old people in that magazine, nobody will read your write up, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੋ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। By carefully reading magazines which are written for particular kinds of readers, for example women's magazines, magazines for teenagers, magazines for well-educated men, you can find out the things that interest particular types of readers. So particular means ਖਾਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਡਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਮਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਮਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਸੋ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। Even when they read about the past or the future, it is the latter's connections with or relevance to the present that particularly interests them. So ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਾਸਟ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। You should therefore choose subjects of topical interest. ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਗੋ ਰੋਂਗ। ਦ ਲੇਟੈਸਟ ਫੈਸ਼ਨਸ ਇਨ ਸਮ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੀਲਡ, ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿਚ ਵਰੀ ਪੀਪਲ ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੱਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਅਪ ਦੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿਚ ਵਰੀ ਪੀਪਲ ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ।
फॉर एग्जाम्पल ਹੁਣ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ about say 20 years back or 30 years back ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਹੈ ਦੇ ਸੀ देयर ਫਿਊਚਰ ਇਨ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਓਨਲੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖੋ You should write about Christmas when people are making preparations for this festival and about summer holidays when the summer is approaching. So, Christmas ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖੋ ਵੈਨ ਦ ਸਮਰ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸੋ ਆਈ think that these points are not very difficult to understand anyhow now I make an end here and I'll take this up tomorrow